ओम शांति 21 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। परम शिक्षक शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे, तुमे माने एबे ईश्वरीय सेवारे उपस्थित अछ। तुम मानंकु समस्तंकु सुखर रास्ता बताइबाकु हेबो। वृत्ति प्राप्त करिबा भली पुरुषार्थ करिबाकु पड़िबो। आजर प्रश्न, तुम मानंक बुद्धि रे जेबे ज्ञानर भल धारणा होई जाए तेबे केउ डर बाहरी जाए? तुम मानंक बुद्धि रे जेबे ज्ञानर भल धारणा होई जाए तेबे केउ डर बाहरी जाए? उत्तर, भक्ति मार्ग रे जेउ भय रही थाए जे गुरुंक द्वारा आमको कौनसे अभिशाप न मिलू, यही भय ज्ञान रे आसीबा द्वारा ज्ञानर धारणा करिबा द्वारा समाप्त हो जाए। काहेकि ना ज्ञान मार्ग रे केही अभिशाप दे पारिबे नाही। रावण अभिशाप दिए, बाबा संपत्ति दे थांते। रिद्धि सिद्धि शिखिथिबा लोके एपरी हैरान करिबार बा दुख देबार काम करि थांते। ज्ञान मार्ग रे तो तुमे माने समस्तंकु सुख देउछ। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानंक प्रति आत्मिक पिता बसी बुझाउछन्ते, तुमे समस्ते प्रथमे आत्मा अट, यही निश्चय पक्का रखिबाकु हेबो। पिला माने जानिछन्ते जे आमे आत्मा माने परम धामरु आसुछु। एठारे शरीर नेई अभिनय करिबा पाई आत्मा ही अभिनय करुछि। मनुष्य भाबुछन्ति शरीर ही अभिनय करि। एहा हेउछि सबुठारु बड़ भूल। जेउ कारणरू आत्मा को केही जानि नाहंती। एही आवागमन चक्र रे आमे आत्मा माने जीवा आसीबा करुछु। यही कथा को भूली जाइछन्ती। सेथिपाई बाबांकु आसी आत्म अभिमानी कराइबाकु पड़ुछि। यही कथा मध्य केही जानि नाहंती। बाबा ही बुझाउछन्ती आत्मा किपरि अभिनय करुछि। मनुष्य सर्वाधिक 84 जन्मरू आरंभ करी सर्वनिम्न 1 बा 2 जन्म नहीं थाए। आत्मा को पुनर्जन्म तो नेबाकु ही पड़िबो। एथिरु प्रमाणित हेउछि अधिक समय अभिनय करुथिबा आत्मा बहुत पुनर्जन्म नहीं थाए। कम समय अभिनय करुथिबा आत्मा कम पुनर्जन्म नेउछन्ति। जेपरी नाटकरे काहार आरंभरू शेष पर्यंत अभिनय रही थाए, आउ काहार अल्प अभिनय रही थाए। ए कथा कौनसी मनुष्य जानि नाहंते। आत्मा निजको ही जानि नाही तो निजर पितांको किपरि जानिबो? आत्मार कथा अटे ना। बाबा हेउछन्ति आत्मा मानंकर पिता। श्री कृष्ण तो आत्मा मानंकर पिता नुहंती। कृष्णंको निराकार तो कुहाजिबो नाही। साकार रे ही तांकु जानी होई थाए। आत्मा तो समस्तंक भितरे रहिछि। प्रत्येक आत्मारे अभिनयते निर्धार्य होई रहिछि। ए सबु कथा तुम मानंक मध्यरे पुरुषार्थर क्रम अनुसारे जानिछन्ति जेउ माने कि बुझाई पारिबे। एबे तुमे पुला माने जानुछ जे आमे आत्मा माने किपरि 84 जन्म नेउछु। एपरि नुहे जे आत्मा ही परमात्मा ना। बाबा बुझाइछन्ति आमे आत्मा प्रथमे देवता हेउछु। एबे पतित तमो प्रधान होइछु। पुणी सतो प्रधान पवित्र हेबाकु पड़िबो। जेबे सृष्टि पूर्ण होई जाए तेबे बाबा आसी थांती। बाबा आसी पुरुणा को नुआ करि थांती। नुआ सृष्टि स्थापन करि थांती। नुआ दुनिया रे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म थाए। सेमानंक निमंते ही कुहाजिबो प्रथमे कलिजुगी शूद्र धर्मी थिले। एबे प्रजापिता ब्रह्मांकर मुखवंशावली होई ब्राह्मण होइछ। ब्राह्मण कुलरे आसुछ। ब्राह्मण कुलर राजवंश होई न थाए। ब्राह्मण कुल राजत्व करि न थांते। वर्तमान भारत रे ना ब्राह्मण कुल राजत्व करुछन्ति ना शूद्र कुल राजत्व करुछन्ति। उभयंकर राजत्व नाही। तथापि मध्य प्रजांक उपरे प्रजार राज्य तो चालुछि।
ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଛାତ୍ର ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ବାବା ତୁମକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା, ପୁଣି ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିମା ପରି କୌଣସି ଯୁଗର ମହିମା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ତ୍ରେତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମହିମା କରାଯିବ? ତଳକୁ ଖସିବାର ମହିମା କରାଯାଇ ନଥାଏ। କଳି ଯୁଗକୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଦେବୀଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ସେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଥିଲେ, ପୁଣି କଳା କମ୍ ହୋଇ କନିଷ୍ଠ ଶୂଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନ ଜାଣିବେ ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ମିଳିବ? ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜାଣୁଛ। ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବେହଦ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ତୁମେ ମାତା ପିତା ଗାୟନ କରୁଛ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ଆସିଥିବେ। ତେବେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଦେଇଥିବେ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ। ତୁମକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। କଳିଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା? ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଧର୍ମ ଅଥବା କୁଳ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗୀ। ତୁମେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ସେବା, ପାଳନ ପୋଷଣର ସେବା ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ସଜାଇବାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ରହିଛ। ଈଶ୍ୱର ପିତା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ। ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧନ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଲୋକମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିବେ। ହାହାକାର ପରେ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଦି ହେବ କେତେ ହାୟ ହାୟ କରିବେ। ୟୁରୋପବାସୀ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ୟୁରୋପବାସୀଙ୍କୁ ଯାଦବ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପେଟରୁ ମୂଷଳ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ଆଦିର ତ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଏହା ଏକ ଖେଳ କରାଯାଇଛି। ବାକି ଅଭିଶାପ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ ଆଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡରିଥାନ୍ତି ଯେପରି କୌଣସି ଅଭିଶାପ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଭିଶାପ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଭିଶାପର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଆଦି ଶିଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପଇସା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ଏକଥା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅକ୍ଷର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଜାପିତା ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ବହୁତଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଜାପିତା ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ ବୁଝିବେ ସାକାରରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନବାସୀ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି।
ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା କହିଲେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ପ୍ରଜାପିତା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ କିପରି ରହିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା କହିଲେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ପ୍ରଜାପିତା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ କିପରି ରହିବେ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାଭିରୁ ବାହାରିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ନାଭି ଆଦିର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି? ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବିନା ଚିତ୍ରରେ ବୁଝାଇବାରେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିବ। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା କରି ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ପୂର୍ବରୁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଟ୍ଟି ହେବା ସମୟରେ ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି କେତେ ଯଜ୍ଞ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ସ୍ଥିତି ଦୋଳାୟମାନ ହେଉଛି, ଗ୍ରହଚାରୀ ବସିଯାଉଛି। ବାବା ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ମୋତି ଆଦିର ମାଳା କିପରି ହେଉଛି? ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ଶେଷରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ଦେବତା ହେଉଛୁ। ପୁଣି ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେବା? 84 ଜନ୍ମର ହିସାବରୁ ହିଁ ଏହା ବାହାରି ପାରିବ। ତୁମର ଅଧା ସମୟ ଅଭିନୟ ପରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଳା ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ମୋତିଗୁଡ଼ିକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ହଲି ନ ଯାଉ। ପୁଣି ଛୁଞ୍ଚିରେ ଗଳା ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ନ ହେଲେ ପୁଣି ମାଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ମାଳା ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସ୍ଲୋଗାନ ତିଆରି କର। ଆମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା କିପରି ହେଉଛୁ? ଆସି ବୁଝ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ସ୍ଲୋଗାନ ତିଆରି କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ। ବାବା ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଅଟେ। ତୁମକୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର ଅଭିନୟ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହେଉଛ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ କଉଡ଼ି ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉଛ। ଯେବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି, ତେବେ କଉଡ଼ି ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ? ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣି ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କର। ତେବେ ତୁମେ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଦିରେ ବହୁତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା ବିନା ତୁମେ ପ୍ରଜା କିପରି ତିଆରି କରିବ? ଭଲେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରଳ କେହି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ। ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କେହି ବିରଳ ନେଇଥାନ୍ତି ନା? ସ୍କୁଲରେ 40-50 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ବୃତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। କେହି ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ପାଖାପାଖି ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। 8 ଦାନା ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ରାଜଗଦିରେ ବସିବେ। ପୁଣି କଳା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ନମ୍ବର 1। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜବଂଶ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଚିତ୍ର ତ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ଚିତ୍ର ଦେବାରେ କି ଲାଭ? ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ମିଠା ମିଠା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ।
एपरि नुहे श्रीकृष्ण ही गोप गोपी मानंकु शुणाइथिले। श्रीकृष्णंकर केही गोप गोपी न थांती, ना तांकु ज्ञान शिक्षा दिया जाई थाए। से सत्यजुगर राजकुमार, सेठारे किपरि राजयोग शिखाई पतितरु पावन कराइबे। एबे तुमे निजर पितांकु मने पकाओ। बाबा पुणे शिक्षक मध्य अटंती। शिक्षकंकु छात्र केबे हेले भूली पारिबे नाही। बाबांकु पिला माने अथवा गुरुंकु अनुगामी माने केबे भूली पारिबे नाही। पिता तो जन्मरु ही थांते। शिक्षक 5 वर्ष परे मिली थांते। पुणी बानप्रस्थरे गुरु मिली थांते। जन्मरु ही गुरु करिबारे तो कौनसी फायदा नहीं। गुरुंको कोलको जाई ता पर दिन मरिगले गुरु कौन करि पारिबे। गायन करंती, सतगुरु बिना गति नाही। सतगुरु को छाड़ी से माने पुणी गुरु कहि देउछंती। गुरु तो ढेर अछंती। बाबा कहउछंती, पिला माने तुमको कौनसी देहधारी गुरु आदि करिबार आवश्यकता नाही। तुमे काहाकु भी किछि मागिबा अनुचित। कुहा जाए मागिबा ठारू मरिबा भल। समस्तंकर चिंता रही थाए, आमे किपरि निजर पैसा ट्रांसफर करिबु। परजन्म पाई सेमाने ईश्वर अर्थे दान पुण्य करुथिबारु तार प्रतिदान स्वरूप एही पुरुना सृष्टि रे अल्प काल पाई मिली थाए। एठारे तुमर ट्रांसफर हेउछि नुआ दुनिया को, ताहा मध्य 21 जन्म निमंते। तन मन धन प्रभुंक आगरे अर्पण करिबाकु हेबो। ताहा मध्य से जेतेबेले सम्मुख को आसीबे जेबे अर्पण करिबना। प्रभुंकु केही जानि नथिबारु गुरु करुछंती। धन आदि गुरुंक आगरे अर्पण करि देई थांती। जदि काहार उत्तराधिकारी न थांती तेबे सबु किछि गुरुंकु देई देई थांती। आजिकाली विधिपूर्वक ईश्वर अर्थे केही देउ नाहंती। बाबा बुझाउछंती, मो दीनबंधु अटे, सेथिपाई मु भारत को आसुछि। तुमको आसी विश्वर मालिक करुछि। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रे केते फरक रहिछि। सेमाने किछि हेले जानि नाहंती। केवल कहि देउछंती, आमे ईश्वर अर्पण करि देउछु। ए सबु किछि अज्ञानता अटे। ए सबु किछि अज्ञानता अटे। तुमको एबे ज्ञान मिलुथिबारु तुमे अज्ञानीरु ज्ञानी हेउछ। बुद्धि रे एही ज्ञान अछि जे बाबा तो कमाल करुछंती। निश्चय बेहदंक ठारू बेहदर संपत्ति ही मिलिबा उचित। बाबांक ठारू तुमे संपत्ति नेउछ केवल दादांक द्वारा। दादा मध्य बाबांक ठारू संपत्ति नेउछंती। संपत्ति दाता जणे ही अटंती। तांको ही मने पकाइबाकु हेबो। बाबा कहउछंती, पिला माने मु एहांकर बहुत जन्मर अंतरे आसुछि। एहांक शरीर रे प्रवेश करी एहांकु मध्य पवित्र करुछि, जहा द्वारा ये फरिश्ता होई जाउछंती। ब्याज माध्यम रे तुमे बहुत सेवा करि परिबो। तुमर एही ब्याज अर्थ सहित अटे। या तो जीवदान देउथिबा चित्र अटे। एहार मूल्य विषय रे काहाकु भी जଣା नहीं। बाबांकु सर्वदा बड़ चित्र पसंद आसी थाए, काहींकि ना जिए हेले मध्य दूररू पढ़ी पारिबे। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते, ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, बाबांक ठारू बेहदर संपत्ति नेबा पाई सीधा सड़ख निजर तन मन धन ईश्वरंक निकटरे अर्पण करिबारे बुद्धिमान हेबाकू पड़िबो। निजर सबुकिछि 21 जन्म पाई ट्रांसफर अर्थात स्थानांतरित करिबाकू पड़िबो। 2 नंबर, जेपरी बाबा आमको पाठ पढ़ाइबार पालना देबार एवं श्रृंगार करिबार सेवा करुछन्ते, सेहीपरि बाबांक समान सेवा करिबाकू हेबो। समस्तंकु जीवन बंधनरु मुक्त करी जीवन मुक्ति को नहीं जीवाकू हेबो।
ଆଜିର ବରଦାନ ଜ୍ଞାନରୂପୀ କଳସ ଧାରଣ କରି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ କରୁଥିବା ଅମୃତ କଳସଧାରୀ ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଅଳ୍ପକାଳର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ପରମାତ୍ମା ମିଳନ କରାଇବାର ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଥକିଗଲେଣି, ନିରାଶ ହୋଇଗଲେଣି। ଭାବୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଅଛି। ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ପରିଚୟର ପରମାତ୍ମା ପରିଚୟ ଯଥାର୍ଥ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନରୂପୀ କଳସ ଧାରଣ କରି ତୃଷାର୍ଥ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ କର। ଅମୃତ କଳସ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିଥାଉ। ନିଜେ ଅମର ହୁଅ ଏବଂ ଅମର କର। ସ୍ଲୋଗନ: ଯଦି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବାର କଳାକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ, ଯଦି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବାର କଳାକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ତେବେ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଅଶରୀରୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରୀକରଣର ଶକ୍ତି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନିଜର ଦେହ ଅଭିମାନର ସଂକଳ୍ପକୁ, ଦେହର ଦୁନିଆର ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳ୍ପକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଘରକୁ ଯିବାର ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ସଂକଳ୍ପର ବିସ୍ତାର ନ ହେଉ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ରହୁ ଯେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅନୁଭବ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରପାରିକୁ ଉଡ଼ିକରି ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଅକାଳ ତଖତ ନସିନ୍ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।